ناظرین، میں ہوں مسرت پٹیل۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ آج شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن عالمی یوم اردو کے طور پر منایا گیا۔ کئی ماہ حراست میں رہنے کے بعد راؤت کو ملی ضمانت، ادھو سینا کی جانب سے جشن کا ماحول۔ اور جمعیت العلماء کی جانب سے شہر اورنگ آباد میں حمد و خیرات کے مظاہرے کا اہتمام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ آج کا دن عالمی یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پیش ہے ADN کی خصوصی رپورٹ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال جنوبی ایشیا کے قلمکار، فلاسفر اور سیاستداں تھے۔ ان کی شاعری کو خاص مقام حاصل ہے۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ نور محمد تھے۔ اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے تھے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق تھے۔ علامہ اقبال کے والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کی اہلیہ کا نام سردار بیگم تھا۔ ان کے 2 لڑکے جاوید اقبال اور آفتاب اقبال تھے۔ ان کی 2 لڑکیاں منیرہ بانو اور معراج بیگم تھی۔ میر حسن سے علامہ اقبال نے عربی، اردو، فارسی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ شعر و شاعری سے بچپن سے ہی دلچسپی تھی۔ اس وقت ذوق کا طوطی بولتا تھا۔ مختصر عرصے کے لیے ذوق کے شاگرد ہو گئے۔ 1993 میں اقبال نے میٹرک پاس کیا۔ 1893 میں اقبال نے میٹرک پاس کیا۔ 1895 میں اقبال نے FA کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ 1898 میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA فلسفے میں داخلہ لے لیا۔ مارچ 1899 میں MA میں پنجاب میں اول مقام حاصل کیا۔ آرنلڈ کی رائے کے مطابق وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ممبئی کے ذریعے واپس وطن لوٹ گئے۔ 1910 میں اس وقت کے حیدرآباد کے وزیر اعظم مہاراجا کشن پرساد نے علامہ اقبال کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی۔ اس وقت وہ اورنگ آباد بھی تشریف لائے تھے اور 2 دن قیام کیا اور خلد آباد بھی تشریف لے گئے اور وہاں بزرگان دین اور عالمگیر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی۔ علامہ اقبال کے اس اورنگ آباد 2 روزہ دورے کا ذکر ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں کیا ہے۔ ان کی شاعری کے 4 مجموعے بہت مشہور ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ تحریر کیا۔ ڈاکٹر سر علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میں تدفین عمل میں آئی۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش یعنی 9 نومبر کو ہر سال عالمی اردو دن منایا جاتا ہے۔ ADN اردو نیوز علامہ اقبال کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے ضمن میں مریم مرزا کے لائبریری میں عالمی یوم اردو منایا گیا۔ اس موقع پر مختلف پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج عالمی یوم اردو دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ یہ اردو کے تمام شعراء کرام ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ہر شاعر کی کم سے کم 100 اشعار یاد کرے۔ اللہ اقبال کے 100 اشعار، جگر کے 100 اشعار، ثانی کے 100 اشعار، غالب کے 100 اشعار، ساحر کے 100 اشعار، شکیل کے 100 اشعار۔ تو یہ یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا الفاظ ذخیرہ بنے گا اور آپ اردو بہترین بولیں گے۔ آج ہم نے یہاں پر علامہ اقبال کا علامہ اقبال شاعر کی نئی نقلی کتابیں سب بچوں میں تقسیم کی ہے اور سب بچوں کو اخبارات اور کتابیں تقسیم کر دی ہیں۔ امتیاز سے پاس کر کے وہ شہر کے کالج میں پڑھنے لگے، جہاں میر حسن جیسے قومی استاد سابقہ پڑھا۔ سیالکوٹ سے لاہور جا کر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور فلسفہ، عربی اور انگریزی مضامین میں اختیار کر کے BA ایک کی سند لی۔ 1901 میں اقبال کی نظم چاند شائع ہوئی۔ اسی عرصے میں اقبال نے فلسفہ MA کیا اور تاریخ، فلسفہ و سیاست کے لیکچرر کی حیثیت سے آرنیٹل کالج لاہور میں ان کا تقرر ہوا۔ اپنی ابتدائی نظموں کی وجہ سے اس نوجوان شاعر کی طرف تحسین کی نگاہیں اٹھنے لگی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید
बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। गुज़िश्ता चंद माह से शिवसेना रहनुमा संजय राउत पत्राचाल बदनवानी के जिमन में ईडी की हिरासत में थे। आज राउत को जमानत मिलने के बाद ठाकरे ग्रुप की जानिब से शहर में खुशियां मनाई गई। खूप आनंदाची बाब आहे. संजय राऊत साहेबांना 100 दिवसानंतर त्या ठिकाणी जामीन मिळाले. मी न्यायपालिकेला खरोखर धन्यवाद देईल की आमच्या शिवसेनेचा एकनिष्ठ त्या ठिकाणी नेता, एकनिष्ठ, किती दबाव आला, किती काय झालं, त्यांची लेखणीचा विजय येतो, पण कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना ते डगमगले नाही आणि त्यांनी हे सांगितलं की मी मरून जाईन पण मी शिवसेना सोडणार नाही. मी बाळासाहेबांचा खडवट शिवसैनिक आहे, उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाने काम करतो, हे त्यांनी किती वेळेस बोललं. हे बाकीचे गद्दार आहे ना, आता हे 40 यांनी उदाहरण घेतलं पाहिजे. काय प्रेशर आलं, ईडीचं प्रेशर, यांचं प्रेशर, त्यांचं प्रेशर. आता हे सगळे उघडे पडले. ज्यांनी प्रेशर केलं ना ते सगळे उघडे पडले. मग ते भाजपने केलं की अजून कोणी केलं, काय केलं, हे सगळं त्या ठिकाणी सगळे उघडे पडले आणि ते सगळे उघडे पडल्यामुळे त्या ठिकाणी सत्याचा विजय झाला. मी मनापासून त्या ठिकाणी संजय राऊत साहेबांचं अभिनंदन केले. परंतु 100 दिवस ते आतमध्ये राहिले. आम्हालासुद्धा त्यांचं रोज आम्ही वाचन करायचो, अग्रलेख वगैरे एकदम जबरदस्त असायचे. तिथून आमची दिशा ठरायची कार्यक्रमाची पक्षाच्या. पण इतकं असताना सुद्धा त्या ठिकाणी आज आदित्य साहेबांनी ती आता घोषणा करून टाकली. हे बरोबर सत्याचा विजय आहे आणि एकनिष्ठतेचा हा त्यांना मिळालेला एक जामीन, हा एकनिष्ठतेचा जामीन आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी मुद्दाम सांगेल की आता हे बाकीचे प्रकार त्यांनी बाकीच्या लोकांनी बंद करावे. आणि तो किरीट सोमय्यासारखा मूर्ख माणूस काहीतरी बोलतो, त्याला मी लोकसभेत सुद्धा बोललो होतो, हा शक्ती कपूर आहे म्हणून. आणि त्यांनी उगाच काहीतरी याचं काढायचं, त्याचं काढायचं, त्याचं काढायचं, याचं काढायचं. अरे तुला काही बाकी राजकारणाचं नाही का? लोकांचे कामं करता येत नाही का? तुम्हाला सरकार आहे, तुम्ही सरकारमध्ये बसला तर कारण की लोकांची सेवा करा ना. लोकांची आपण ज्या पदावर आपण जनतेने निवडून दिलं आपल्याला, त्या पदाचा त्या ठिकाणी मान राखून जनतेची सेवा करण्यासाठी पद दिलं आपल्याला. पण तुम्ही जनतेची सेवा करण्याच्या वेळी बस हे काड्या करत बसले काय. पण आज आम्ही सर्व खुश आहोत. आता उद्यापासून आमचे ठाणे वाघ जबरदस्त त्या ठिकाणी म्हणजे आम्ही एकदम जरा थोडेसे कमी झालो होतो की आम्ही सगळे 4-5 जण होतो काय आहे. पण आता आज खरोखर त्या ठिकाणी आणि त्यातल्या त्यात आदित्य साहेबांनी पूर्ण एकदम बाजू सांभाळलेली. म्हणजे उद्धव साहेबांची बाजू आज आदित्य साहेबांनी सांभाळली ना. मी त्यांच्यासोबत होतो 3-4 जिल्ह्यामध्ये. अरे बापरे, काय गर्दी. आणि आता लोकच म्हणायचे 50 खोके ओके. मग ते हे जे म्हणतो ते 50 खोके लोक जनता म्हणायचे. आणि आता शिवतारेसारखा तो माणूस, त्याला काहीच माहीत नाही, तो आता म्हणतो आम्ही टाका. अरे तू टाक तर खरं. भारत इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम 2023 के तहत राय दहिंदगान के इंद्राज का प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम की तफसीली मालूमात आज जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। आतापर्यंत मतदार नोंदणीसाठी 1 जानेवारी हा आजचा दिनांक असायचा. म्हणजे 1 जानेवारी किंवा त्या आधी 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या नागरिकांना मतदान नोंदणी करता यायची. मात्र 2023 पासून जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या महिन्याच्या 1 तारखेला किंवा त्या आधी ज्या नागरिकांची 18 वर्ष पूर्ण होतील त्यांना 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2022 या विशेष मोहीम अंतर्गत आगाऊ मतदान नोंदणी करता येणार आहे. 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2022 हा कालावधी मतदार नोंदणीचा आहे. या कालावधीमध्ये जिल्हा निवडणूक कार्यालयामार्फत विविध शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. विशेष ग्रामसभाचं आयोजन 10 नोव्हेंबर रोजी केला जाणार आहे. विशेष ग्रामसभामध्ये जे नवमतदार आहे त्याची नोंदणी पण केली जाणार आहे. यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी शिबिर 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर 2022 पर्यंत सतत होत राहणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त महिलांसाठी विशेष शिबिर 12 आणि 13 नोव्हेंबर 2022 ला घेतला जाणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती
व्यक्तींसाठी मतदान नोंदणीसाठी विशेष शिबिर 12 नोव्हेंबर आणि 13 नोव्हेंबरला घेतला जाणार आहे. तृतीय पंथींच्या मतदान नोंदणीसाठी विशेष शिबिर 26 नोव्हेंबर 2022ला होणार आहे. देह विक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष शिबिर 27 नोव्हेंबर रोजी घेतला जाणार आहे. यासोबतच भटका विमुक्त समाजाच्या व्यक्तीसाठी विशेष शिबिर 27 नोव्हेंबरला घेतला जाणार आहे. यामध्ये मी सर्व नागरिकांना विनंती करतो, आवाहन करतो की आपण या आणि जास्तीत जास्त संख्यामध्ये मतदार नोंदणी करा आणि आपले लोकशाहीचे एक जागरूक मतदार बना. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. देशाला प्रगतीकडे नेणाऱ्या ग्रामीण विकासाचं सामर्थ्य ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवनमानावर अवलंबून असतं. आज हेच जीवनमान उंचवण्याचा शासनाचा निश्चय आहे. पाण्याअभावी धुसर झालेली विकासाची किरणं आता प्रकाशमान होऊन दूरवर पसरत चालली आहे. ग्रामीण भाग टँकर मुक्त होतोय. एका हंड्यासाठी पहाटेपासूनच महिलांना मैलोन मैल करावी लागणारी पायपीट थांबते. घरातच येणाऱ्या स्वच्छ पाण्यामुळे ग्रामीण भागातील जीवनमानात व आरोग्यातही सुधारणा होते. पाण्याचा थेंबन थेंब जपलाही जातोय. हक्काचं पाणी, निर्मळ पाणी घरात आलंया. सौख्याचा सागर भरूया घागर, पाण्याला वंदूया. हर घर नल से जल, जल जीवन अभियान, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगेगा आपको. ये ना सर. सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. जमियतुल उलमा हिंद शहर औरंगाबाद में खारी अफरोज बिल्डर और हाजी खलील खान के ग्रुप की जानिब से मुजाहरा हमदोनात का एहतमाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में किया गया था. इस महफिल का बस एक पैगाम ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, हमारी ज़िंदगियों में भी वो तरीक़ा, वो ज़िंदगी, वो सुन्नतें और खुदा का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में, सहाबा जैसा यकीन हमारी ज़िंदगी में हो और इश्क़ नबी, सच्चा इश्क़ नबी हमारे दिलों में गामज़न हो. अल्लाह हमको मरते दम तक इस पर इस्तक़ामत नसीब फरमाए और ख़ातिमा बिल खैर फरमाए और मरते दम तक अल्लाह तबारक व तआला की और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई के लिए हम सबको कबूल फरमाए. तमाम शहर औरंगाबाद का मैं बेहद 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 हज़ार मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया. नए नात पढ़ने वाले नौजवान भी सामने आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसी तैयारियाँ करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में सबसे पहले तो इखलास होनी चाहिए नीयत में, और आजिज़ी इनकिसारी होनी चाहिए नीयत में. बड़ा छोटा इस तरह नहीं होना चाहिए. जो नबी की हम तारीफ़ करते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके ढालने की कोशिश करना चाहिए. और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो आजिज़ी इनकिसारी के साथ ज़िंदगी करता है अल्लाह उसको बहुत बुलंद मकाम तक पहुँचाता है. तो तमाम नाख़वानों से गुजारिश करता हूँ कि और साथ में मेरे को भी मिला के हमेशा मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी. हर हर महादेव इस फिल्म में तारीख को तब्दील करके पेश किया गया है. इस ज़िमन में कई मकामात पर फिल्म के शो को बंद किया जा रहा है
औरंगाबाद में हर हर महादेव फिल्म को मनसे की जानिब से दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया गया है, ताहम मराठा क्रांती मोर्चा ने इसकी मुखालिफत जाहिर की। पोलीस प्रशासनही आमच्या सोबत होतं आणि मॅनेजमेंटही आमच्या सोबत होतं। आम्ही त्यांना सक्त ताकीद दिली, हा चालू असलेला शो तात्काळ बंद करा आणि उद्यापासून एकही शो लागता कामा नये। त्यांनी आमच्या सर्व मागण्या मान्य केलेल्या आहेत। शो त्यांनी तात्काळ बंद केला आणि उद्यापासून शो लागणार नाही। याच्याही व्यतिरिक्त आम्ही त्यांना प्रशासनादेखत जाहीर इशारा दिला, याच्यानंतर जर तुम्ही शो लावला तर जे काय अनर्थ होईल जे त्याला सगळं प्रशासन आणि ह्या इथलं व्यवस्थापन जबाबदार राहील, त्यांनी पूर्ण मान्य केलेले आहेत आणि उद्यापासून एकही शो या ठिकाणी चालणार नाही। ज्या पद्धतीने या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचं ते विद्रुपीकरण करणं लावलं या पुरंदरे विचारकृतीने, त्याचा आज आम्ही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने निषेध केला। जो हर हर महादेव हा जो चित्रपट आहे त्याचे जे देशपांडे जे आहेत यांनी ह्याच्यामध्ये खोटा इतिहास दाखवलेला आहे आणि महाराजांचा छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त एका जातीचे नसून एका समाजाचे नसून ते 18 पगड जातीचे होते। त्यांना सगळ्यांना सोबत घेऊन स्वराज्य निर्माण केलेले आणि त्यांचं स्वराज्य जर इतिहास जर खोटा दाखवत असेल तर त्याला आम्ही नक्की विरोध करणार आहेत आणि आम्ही विरोध करणार आहे आणि छत्रपतीला मानणारे आणि मुळात खोटा इतिहास दाखवणाऱ्या चित्रपटाला प्रोडक्शन देणारे म्हणजे त्याचं हे करू संरक्षण करताय मनसेवाले, ही म्हणजे एवढी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि माननीय मला एवढं सांगायचं, राज ठाकरे साहेबांनी याच्यामध्ये वैयक्तिक लक्ष घालावं आणि आपले जे भक्त आहेत ना त्यांना घरी बसव, कारण की चुकीचा इतिहास दाखवू नये। ठीक आहे, तुम्ही मानत असेल पुरंदरेला, पण पुरंदऱ्यांना खोटा इतिहास दाखवलेला आहे, महाराजांचा खरा इतिहास त्यांनी कधीच दाखवलेला नाहीये। तुम्ही तुमचा जर बाप पुरंदरे असेल तर तुम्ही तुमच्या बापाची घरात पूजा करा, पण समाजामध्ये खोटा इतिहास पसरू देऊ नका। आणि आता मला एवढंच सांगायचंय, हा जो इथं फेम तापडियाला जो हर हर महादेव चित्रपट चालू आहे त्यांनी तो तात्काळ बंद करावा आणि इथून पुढे तो पिक्चर कधीही दाखवू देणार नाही असं आम्हाला लेखी द्यावं, त्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाहीये। आणि जर दाखवलाच तरी पुढे जे काय तोडफोड होईल, काय जे नुकसान होईल त्याला जबाबदार मालक राहतील टॉकीजमा। आवाजान झालेली राज ठाकरे साहेबांनी इतिहास बघायला पाहिजे, वाचायला पाहिजे। ते एक पक्ष चालवतात, त्यांना कळू नाही कोणता इतिहास खरा आहे कोणता खोटा आहे। मग मला असं वाटतं जाणून बुजून खोटा इतिहास दाखवण्याचं त्यांचं काहीतरी षडयंत्र असू शकतं मनुवाद्यांचं। बघा, मला एकच गोष्ट कळते, कुठल्याही प्रेक्षकांना जर हात लागला तर कोणी असो त्याचे हात तोडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। प्रेक्षकांना दमदाटी करायची नाही। कुठल्याही थिएटरवाल्यांना जर कोणी दमदाटी केली तर त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं की त्याची गाठ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आहे, त्याला त्याच भाषेमध्ये उत्तर मिळेल किंवा त्याच्यापेक्षा तीव्रतेने उत्तर देऊन दाखवल, एवढं फक्त मी त्यांना सांगू इच्छितो। हे लोक बंद पाडायला येतील, तिथल्या थिएटर मालकांनी आणि जनतेने आम्हाला फोन करावं, त्याच्यानंतर त्यांना सामना दाखवतो काय असतं ते। आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार काल जे ते हर हर महादेव या मराठी चित्रपटाचा शो काही नतरष्टांनी बंद पाडला होता। आम्ही आज सकाळी इथं आलो, त्याची विचारणा चित्रपटगृहाच्या लोकांशी केली। त्यानुसार त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की 1:20 आम्ही शो सुरू करू। तो शो सुरू झाला, आता सध्या त्याचा शेवट चालू आहे। यशस्वीरित्या चित्रपटाचा शो आम्ही पार पाडलेला आहे आणि राजसाहेबांचे जे मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहनाचे विचार आहेत ते आम्ही इथं सगळ्या लोकांमध्ये रुजवलेले आहेत। हा बी ग्रेड कार्यकर्त्यांना कोणी जुमानत नाही किंवा यांना कोणी किंमत पण देत नाही यांच्या म्हणण्याला। तिथं आम्ही तुम्ही बघितलं, आम्ही तो होतो, त्यांनी घुसण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांचा आम्ही घुसण्याचा प्रयत्न पूर्ण आणून पाडला। त्यांना मी हाकलून लावलेले ते खाली तर क्रिया करतायत, त्यांची कुवत काय तुमची किंमत काय तुझं लगेच समजलेले, त्याच्यामुळे काही त्यांच्या बोलायला जास्त किंमत द्यायची गरज नाहीये। तिथं आम्ही मार्चसैनिक खंबीर आहोत हा पिक्चर चालू द्यायला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी शोबे के मुलाजिमीन ने गलत तरीके से 23 तलबा के निशानात बढ़ाने पर इंतजामिया के आंख खुल गई। यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी शोबे के कामकाज के तरीक़ेकार में तब्दीली की गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी शोबे के 2 मुलाजिमीन ने गलत रास्ता अपनाते हुए 23 नाकाम तलबा को कामयाब कर दिया। इस बात का पर्दाफाश होते ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हरकत में आ गई और इम्तिहानी शोबे के तरीक़ेकार में तकनीकी तब्दीली की गई है। इम्तिहानी शोबे में 12 मुख्तलिफ शोबे हैं। अब इन शोबों में आने जाने वालों को इंदराज करना ज़रूरी है। तमाम कामकाज पर बारीक बीनी से नज़र रखी जा रही है। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। शिवाजी नगर के रेलवे गेट का रास्ता बंद होते ही मनसे की जानिब से एहतजाज किया गया। हे बघा, आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या शिवाजीनगरच्या भुयारी मार्गासाठी आंदोलन केलेलं आहे। 2017 साली हा भुयारी मार्ग करणार हे सरकारने जाहीर केलं होतं, परंतु सरकारने हा मार्ग 2023 उजळतोय तरी अजूनपर्यंत केलेला नाहीये। फक्त 38 कोटी रुपयाच्या रकमेसाठी हा शिवाजी मार्ग अडून बसलेला आहे
आणि सातारा देवळाई ह्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या, शिवाजीनगरच्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना ह्या मार्गाचा त्रास होतोय. भुयारी मार्ग झाला पाहिजे या मागणीसाठी आम्ही करतोय. साधारणतः दशकभरापासून ह्याचे नारळ फोडले जात आहेत, भूमिपूजन केले जात आहे, परंतु 3 डिपार्टमेंट, रेल्वे विभाग, PWD विभाग आणि मनपा हे एकमेकांवर ढकलून चाल ढकल करते. हा भुयारी मार्ग व्हावा म्हणून आज आम्ही आंदोलन केले. जर भुयारी मार्ग झाला नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन करेल आणि या आंदोलनानंतर जे काही परिणाम होतील ते सरकारला भोगावे लागतील. हरसुल तालाब में एक खातून कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बचा लिया. शहर में आए दिन लोग मुख्तलिफ मसाइल से तंग आकर खुदकुशी करते हैं. इन दिनों हरसुल का तालाब पानी से लबरेज है. इसे देखते हुए आज एक खातून ने हरसुल तालाब के किनारे पहुंचकर खुदकुशी करने की कोशिश की. ये खातून तालाब में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी. खुशकिस्मती से वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को तालाब में कूदने से रोक लिया. इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मरहटवाड़ा यूनिवर्सिटी में होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी आखिरी मरहले में है. ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल शानदार रहेगा, ऐसा तयक़ुन वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने दिया. इंटर युनिव्हर्सिटी स्टेट लेवलच्या ज्या क्रीडा स्पर्धा आहेत त्या आपल्या विद्यापीठाला माननीय राज्यपाल महोदयांनी मानपत्र दिलंय आणि हा क्रीडा महोत्सव आपण 3 ते 7 डिसेंबरच्या दरम्यान या ठिकाणी आयोजित करतोय. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की याच्यामध्ये जवळपास 5 इव्हेंटच्या स्पर्धा घेतल्या जातील. त्याच्यामध्ये ॲथलेटिक्स आहे, बास्केटबॉल आहे, कबड्डी आहे, खो खो आणि व्हॉलीबॉल ह्या स्पर्धा आहेत. आणि या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातल्या 20 विद्यापीठांमधनं जवळपास 3245 स्पर्धक अपेक्षित आहेत. आणि या व्यतिरिक्त पंच आहेत, परीक्षक आहेत, बाकी गणमान्य अतिथी आहेत. या सर्व मिळून जवळपास तो क्राऊड 3500 पर्यंत जातो आहे. या स्पर्धांचं उद्घाटन आपण 3 तारखेला करतोय आणि त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांना आपण निमंत्रित केलंय आणि भारत सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवतजी कराड यांनाही आपण या ठिकाणी निमंत्रित केलं आहे. आणि समारोपासाठी महाराष्ट्राचे क्रीडा मंत्री श्री गिरीश महाजनजी आणि स्थानिक खासदार श्री जलील साहेब यांना आपण निमंत्रित केले आहे. आणि त्या व्यतिरिक्त एक ऑलिम्पिक प्लेअर सुद्धा आणण्याचा आमचा प्रयास आहे. त्याचेही आपले प्रयत्न सुरू आहेत. असा हा इव्हेंट आहे. आणि राजभवनच्या कमिटीला आम्ही सांगू इच्छितो की जवळपास आपल्या सुद्धा मला वाटतं ही 3री बैठक आहे आपली आणि आम्ही विद्यापीठ स्तरावरती जवळपास 30 समित्यासाठी स्थापन केल्या आहेत. पण समित्या स्थापन केल्या त्याच्या अध्यक्षांची बैठक याच्याकरता घेतली की त्या समितीचं कामकाजाचं स्वरूप जर प्रत्येकाने आपल्या थोडक्यात निषेध केला आणि आपल्या काही अडचणी असतील तर ते जर सांगितलं तर प्रशांत मान्य कुलगुरू महोदयांबरोबर चर्चा करून त्याच्यावर काहीतरी तोडगा आपण काढूया. दुसरं असं की त्यानंतर मग साधारणतः लास्ट वीक ऑफ टुर्नामेंटच्या 28-29 तारखेला आणि 28 तारखेला सुद्धा कुलगुरू महोदयांनी बोलणं केलं की आपण आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये एक टॉर्च इनॉग्रेशन 28 तारखेला साधारणतः उस्मानाबाद पासून करण्याचा त्यांचा मानस आहे. ती टॉर्च फिरून इथे 3 तारखेला येईल प्रत्येक ॲफिलिएटेड कॉलेजमध्ये जाऊन त्याचे नियोजन क्रीडा मंडळ करेल. परंतु त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा असं नियोजन आहे की आपण शेवटच्या टप्प्यामध्ये प्रत्येक समितीची सेपरेट त्यांच्या सर्व सदस्यांबरोबर बैठक घेऊन एक अंतिम स्वरूप आपण त्याला देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. बरखी कॉन्ट्रैक्ट पद संस्था मुलाजिमीन की जानिब से आज जिला कलेक्टर अहमदनगर के रूबरू धरना एहतजाज किया गया. नगर मधील सर्व जनतेला आम्ही आवाहन केलं होतं की हा पूल नगरकरातील जनतेच्या वतीने याचं उद्घाटन झालं पाहिजे आणि आमच्या हाकेला साथ देऊन नगरमधील सुज्ञ नागरिक येथे उभा राहिली होती आणि आम्ही हा पुलाचं उद्घाटन हे नगरच्या नागरिकांच्या वतीने केलं. हे सर्व नगरकरांनी पाहिलेलं आहे. नगरकरांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचे मागचं कारणच ते आहे. कारण आपण पाहिलं ह्या पुलासाठी 44 लोकांचा बळी गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे याला 25 वर्षापूर्वी ह्या पुलाचं
पायाचं भरणीचं उद्घाटन नारळ फोडण्यात आला. 25 वर्ष लागले या शहराच्या पुलाच्या उद्घाटनासाठी आणि त्याच्यासाठी सर्व पक्षातले लोक श्रेय घेण्यासाठी भांडण चालू आहे त्यांचं. अहो तुम्ही भांडण कशासाठी करायला पाहिजे होतं की आज ह्याचं इतकं मोठं इस्टिमेट वाढलं त्याच्यासाठी भांडण करायला पाहिजे होतं. तुम्ही त्याच्यासाठी भांडण नाही केलं, तुम्ही आज पुलाचे श्रेय घेण्यासाठी भांडण करता. म्हणूनच या नगरमधील सर्व जनता टॅक्स भरते, गोरगरीब लोक टॅक्स भरतात. म्हणून हा अधिकार, या पुलाचा उद्घाटनाचा अधिकार या शहरातील जनतेचा आहे आणि आम्ही सर्वांनी मिळून पुलाचे आज उद्घाटन अत्यंत जल्लोषामध्ये केलेलं आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। आज का दिन आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया गया। कई माह हिरासत में रहने के बाद राउत को मिली जमानत, उद्धव सेना की जानिब से जश्न का माहौल। और जमीयतुल उलमा की जानिब से शहर औरंगाबाद में हम्द व खैरात के मुजाहरे का एहतमाम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।